اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، وہ جو تو جانے میں کس کے لیے بول رہی ہوں، یہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بول رہی ہوں۔ کیوں بول رہی ہوں؟ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اس حوالے سے۔ سب سے مزے کی خبر اس حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے بجٹ وفاق اور پنجاب سے پہلے بھی خیبر پختونخوا کے اندر بجٹ منظور ہو گیا۔ اب یہ جی پوری کہانی ہے۔ اب بجٹ منظور کرنے کے لیے جو لاسٹ ڈیٹ تھی وہ تھی جی 27-28 کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی جو معاملات جو بھی لوگ دیکھتے ہیں، ان کی سیاسی کمیٹی، ان کی کوڈ کمیٹی جو بھی ہے، کوڈ والی کمیٹی، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بھائی اگر 27-28 تک جو ہے ہماری ملاقات انہوں نے عمران خان سے نہیں کرائی، اور اگر ہماری بجٹ کے اوپر مشاورت نہیں ہوئی، لیکن یہ جو بجٹ والی مشاورت ہے یہ تو ایک بہانہ تھا، اصل میں تو انہوں نے انتشار کی ہی ڈسکشن کرنی تھی نا کہ جی ہون سر جی کتنے آگے لانی ہے، کی پلان ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والی چیزیں۔ تو ملاقات نہیں ہوئی تو پھر ہم 27-28 کو دیکھیں گے کہ یار مطلب کہ ہمیں تو بجٹ کرنا پڑے گا، اور کیونکہ اگر ہم نے بجٹ نہیں منظور کیا یا کچھ ایسے تو پھر تو یہ تو ایک آئینی کام ہے، تو پھر تو ہماری حکومت گر جائے گی۔ تو جی دلیری کا عالم ان کا یہ ہے کہ بھائی اپنی دلیری کے چکر میں کہ کہیں حکومت نہ چلی جائے، بھائی جیسے تیسے کر کے لیڈر سے ملاقات ہو یا نہ ہو، قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہمارا ملاپ ہو یا نہ ہو، لیکن پھر ہم بجٹ کس طرح کرا لیں گے۔ لیکن 27-28 تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے تو 23-24 کو انہوں نے بجٹ جو ہے وہ ٹھک کر کے منظور کر لیا۔ اب اس کو لے کر کے بہت زیادہ رولا مچا رہا ہے۔ اچھا، رولا میں نہیں مچا رہی، رولا میرے جیسے لوگ نہیں مچا رہے، رولا ان کے اپنے لوگ ہی بچا رہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی صفوں میں انتشار جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، اور انتشار بھی چھوٹا موٹا نہیں، اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک، اس حد تک کہ وہ لوگ جو دوسروں کو غدار کہتے تھے، وہ لوگ جو دوسروں کی غداری کے فتوے جاری کرتے تھے، ہے نا، وہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو غدار کہہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 58 غدار، اور بلکہ میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی کہ آپ کو ان کی تصویریں بھی دکھائیں۔ 58 غدار کون ہیں بقول پی ٹی آئی کے؟ یہ اپنے لوگ ہیں، یہی ٹاؤٹ ہیں، یہی غدار ہیں، یہ وہ اپنے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ان سب کی تفصیلات میں آپ کو بتاتی ہوں۔ علیمہ خان دعویٰ کر رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے مائنس عمران خان کر دی ہے۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ حیران اور پریشان بیٹھے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے وفاق اور پنجاب سے بھی پہلے بجٹ منظور کیسے اور کیوں کر لیا ہے۔ ہر وقت دوسروں پر الزام لگانے والوں کا اپنا حال یہ ہے کہ پارٹی میں کوئی کسی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور پارٹی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے، اور سب ایک دوسرے کو کسی نہ کسی کا ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں۔ اصلیت یہ ہے۔ اب جب میں کہتی ہوں نا کہ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، تو وہ جو دوسروں کو میر جعفر اور میر صادق پکارتے تھے آج خود غدار کہلائے جا رہے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی جو اپنے ٹرولز کو اپنی سیاسی طاقت مانتی تھی آج خود تنگ آئی بیٹھی ہے اور دہائیاں دی جا رہی ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی سے اجازت لے کر صوبائی بجٹ منظور تو کرا لیا، مگر اب وہ بجٹ پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت کے لیے حلق کی وہ ہڈی بن گیا ہے جس کو نہ نکلا جا رہا ہے اور نہ اگلا جا رہا ہے۔ بجٹ منظور ہونے کے بعد علیمہ خان سامنے آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جی عمران خان ناراض ہیں، اور عمران خان سخت غصے میں ہیں، اور کہ جو ان سے مشاورت کے بغیر جو بجٹ ہے وہ منظور کیسے ہو گیا۔ پارٹی کے وہ کرتا دھرتا جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی اور سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھے، اپنی ہی دی گئی اجازت پر انہوں نے یو ٹرن مار لیا ہے، اور سارا ملبہ وہ بیچارے غریب کے بال علی امین گنڈا پور پر ڈال دیا، لمبے بالوں والے علی امین گنڈا پور پر ڈال دیا، اور انہیں پارٹی کا غدار ثابت کر دیا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے ٹرولز اپنی ہی پارٹی کے خلاف اور اپنے ہی خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف وہی کر رہے ہیں جو وہ گزشتہ 3 سالوں سے پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف، پاکستان کے فیلڈ مارشل کے خلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 58 کتنے بتا رہی ہوں 58 پارلیمنٹیرینز کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے، اور جناب انہیں پارٹی کا غدار ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ ان عوامی نمائندوں کو ان کے ناموں اور تصاویر کے ساتھ غداری کے سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے متعدد اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سوشل میڈیا پر دہائیاں دیتے نظر آ رہے ہیں، صفائیاں دی جا رہی ہیں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ جی بجٹ منظور نہ ہوا تو ایمرجنسی لگ جائے گی، اور پارٹی ورکرز کے لیے خیبر پختونخوا میں بھی پنجاب جیسے حالات ہو جائیں گے۔ حکومت کے خاتمے کے ڈر سے
सब ने मिलकर इस बजट की मंजूरी का फैसला कर लिया और अब अच्छे बच्चे बनकर सोशल मीडिया के पॉपुलर बयानिए के साथ खड़े हो गए हैं। नाजरीन, ये अल्फाज पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक के हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल किस नहज पर पहुंच चुकी है। अपनी सफाई में पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदे वही सोशल मीडिया के पॉपुलर बयानिए की टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम जैसे नाकदीन करते थे। पीटीआई पर हमेशा यही तनकीद होती आई है कि ये सही और गलत नहीं देखते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर जो है हमेशा पॉपुलर बयानिए के साथ चलते हैं कि जी पॉपुलर क्या है, क्या बिक रहा है, डॉलर कैसे बनेंगे, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया पर पीटीआई की कीबोर्ड वॉरियर्स, जिनमें रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स भी शामिल हैं, रियासत मुखालिफ बयानियाँ घड़ते हैं और पीटीआई के लोग अंधाधुंध इस बयानिए का शिकार हो जाते हैं। अपना दिमाग इस्तेमाल करने वालों का उनके ख़िलाफ़ जो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि यार ये मतलब ये खान साहब क्या कर रहे हैं, ये पीटीआई क्या कर रही है, ये गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं, अलीमा खान क्या कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ जो सीधी सी बात है वो ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं और जी उसे एक टाइटल भी दिया जाता है, एक ख़ास टाइटल, और जो ख़ास टाइटल है वो है टाउट का टाइटल। टाउट तो मतलब इट पुट्टो पीटीआई के अंदर तो आपको टाउट नजर आएंगे, बकौल पीटीआई के लोगों के हैं। उन 58 अरकान असेंबली को आज ये ज़रूर समझ आया होगा कि जब किसी को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहकर पुकारा जाता है तो कैसा महसूस होता है। आज पीटीआई रहनुमाओं के घर वालों को ये ज़रूर पता चल रहा होगा कि जब किसी की तस्वीर वायरल करके उन्हें गद्दार लिखा और पुकारा जाता है तो फीलिंग्स क्या होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही ट्रोल्स के हाथों होस्टेज बन चुकी है। हुकूमत और रियासत के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत भर दी गई है कि अगर कल बानी पीटीआई ख़ुद भी जेल से बाहर आकर कोई ऐसा वैसा फ़ैसला कर बैठे तो ये ट्रोल्स उन्हें भी नहीं बख्शेंगे। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। वो कहेंगे जी कौन है इमरान खान, हम नहीं जानते किसी इमरान खान को, क्योंकि इन ट्रोल्स में अक्सरियत रियासत मुखालिफ अनासर की है जो पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते। ये वही अनासर हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात हमेशा कशीदा रहें और सियासी इस्तेहकाम ना आए। जब भी कोई ऐसा काम होगा जिससे सियासी या मौशी इस्तेहकाम आने के आसार हों या पाकिस्तान मुखालिफ अनासर जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और सियासत की आड़ में रियासत मुखालिफ बयानियाँ ले आते हैं। यही वजह है कि एक सूबाई बजट मंजूर होने पर पूरी पार्टी को गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से लेकर हर रुकन कौमी और सूबाई असेंबली सफाइयाँ देता नज़र आ रहा है। अपनी इज्जत यूं सोशल मीडिया पर तार तार होता देखकर दुहाइयाँ दी जा रही हैं कि हम गद्दार नहीं हैं, मगर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये कारमा है, जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था आज उसमें खुद गिरना होगा। भाई यही तो दुनिया की, यही तो इस ज़िंदगी की रीत है। अब खैबर पख्तूनख्वा का बजट क्यों मंजूर हुआ, मंजूर क्यों किया पीटीआई के ट्रोल्स ने अपनी ही जो पार्टी है रहनुमाओं उनके ख़िलाफ़ ट्रोलिंग शुरू कर दी है। पार्टी के 58 जो सूबाई और कौमी असम्बली के रहनुमा हैं उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। अब ये कोई पूछे कि जी पीटीआई में चल क्या रहा है, तो पीटीआई में डबल गेम चल रही है। अंदर से इमरान खान ने इजाज़त दे दी हैं अली अमीन गंडापुर को कि भाई वो जाके कर लो, बजट फ़ौरन मंजूर करो। उसकी वजह यह है बजट मंजूर होगा तो रकमें आएंगी तो फिर इमरान खान की सियासत जो चलेगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो पैसा है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा ना। अवाम का पैसा तो इमरानी सियासत पर इस्तेमाल हो रहा है, शैतानी सियासत पर इस्तेमाल हो रहा है, कैदी नंबर 804 की शौक़ पूरे करने पर इस्तेमाल हो रहा है कि आज उनको शौक़ चढ़ता है वफाक पर चढ़ाई कर दो। KPK का बजट इस्तेमाल करके वफाक पर चढ़ाई करती जाती है। अब सोशल मीडिया के प्रेशर से ये जो बजट मंजूर करने वाली पीटीआई की सियासी कमेटी हो या पार्लिमानी कमेटी हो वो यू टर्न ले रही है। सारा मलबा उन्होंने अली अमीन गंडापुर पर डाल दी है, क्योंकि उनको पता है कि अली अमीन गंडापुर स्ट्रॉन्ग है, वो किसी ना किसी दिन अपना जो रास्ता है वो बना लेंगे। सो अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, जहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उनसे सवाल पूछा गया और सवाल हुआ कि अलीमा खान एतराफ़ कर रही हैं कि इमरान खान माइनस हो गए हैं। तो उनका जवाब था कि इमरान खान के रिश्तेदारों का एहतराम है, मगर वो हुक्म सिर्फ अपने लीडर यानी
इमरान खान का मानेंगे। अब ये मैंने आपको बड़े तमीज़दार अल्फाज में बताया। अब सोचें गंडापुर होंगे तो कहेंगे कौन अलीमा खान हैं भाई, वो इमरान खान की बहन, लेकिन मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उनका हुक्म नहीं मानता, मैं उनको नहीं जानता। ठीक है, मतलब इस तर्ज़ तकल्लुम के साथ बात हुई होगी कि कौन है भाई अलीमा खान। तो सीधी सी बात है कि क्या पार्टी में इख्तलाफात की जंग चल रही है, और इस हद तक इख्तलाफात की जंग आगे बढ़ गई है कि गंडापुर साहब के पहले इख्तलाफात बुशरा बीबी के साथ हुए, फिर इख्तलाफात अब अलीमा खान के साथ जो है वो सामने आ गए, इस हद तक सामने आ गए हैं कि अलीमा खान पार्टी अपने हाथ में लेना चाहती हैं, इस हद तक इख्तलाफात सामने आ गए हैं कि और ऐसा आखिर क्या हुआ है कि अलीमीन गंडापुर को मीडिया पर आकर ये कहना पड़ा है कि वो पीटीआई के रिश्तेदारों से हुक्म नहीं लेंगे। भाई नहीं लेंगे हुक्म, हम नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं मानते अलीमा खान का हुक्म, या अलीमा खान कह रही है माइनस हो गए इमरान खान, ये वो कह रही हैं, हम तो नहीं मानते भाई, हम तो सिर्फ ये मानते हैं कि जो मुझे इमरान खान कहेगा मैं वो करूँगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इमरान खान इज़ वेरी मच ऑन बोर्ड, वो गंडापुर के साथ भी हैं और वो अलीमा खान के साथ भी हैं, और वो इसलिए जानबूझकर ये कर रहे हैं ताकि अलीमा खान के ज़रिए एक पॉपुलर ओपिनियन लिया जाए और अलीमीन गंडापुर के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पैसा लिया जाए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।